प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आम विशेष भाव यही जो पर्व पालन करुछु ताहला प्रकाशन पर्व। प्रकाशनर अर्थ कौन? जहाँ दीर्घ दिन धरी गुप्त हो रही ताहा प्रकाश होइछि। किए प्रकाश होउछंती, केमिति प्रकाश होउछंती, काहीकि प्रकाश होउछंती, किए प्रकाश होउछंती? ईश्वर मनुष्य हेले जीशु प्रकाश होउछंती। किपरि भावरे? जड़े राजा भावरे, जड़े प्रभु भावरे, जड़े मसीह बा जाजक भावरे, जड़े राजा आउ जड़े जाजक एवं जड़े मसीह। केमिति आमे कहि पारुछु? कारण आज आमे जानुछु जेतेबेले जीशु जन्म हेले तांकर प्रथम वार्ता थिला सेही गौड़ वा मेषपालक मान। आ मेषपालक माने जिहुदी थिले किंतु समाजर अति निम्न स्तर थिले। से माने शिक्षित नथिले, से माने घृणा करुथिले, से माने परित्यक्त थिले। किंतु एही परि लोक मानको प्रभु प्रथम संदेश देले, भय कर नाई, तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ जड़े राजा जन्म होइछन्ति। आउ आज आमे देखिपार आज पर्वर तात्पर्य जे से पंडित माने पूर्व दिगरु आसुछन्ति से ही राजा को साक्षात करिया पाई। तेबे से माने केमिति आमे जानुछु एही तीन जण जे आसुछन्ति कहा जाए हमर ट्रेडिशन बा परंपरा अछि एमानको मध्य विभिन्न स्थानरु आसुछन्ति। एही ज्ञानी माने केवल जे प्रभु केवल समाजर यही प्रकार गरीब बा अति दुखी लोक मानक से दर्शन देले ता नुहे, से मध्य ज्ञानी मानक दर्शन देले, पंडित मानक दर्शन देले, शिक्षित उच्च वर्गर लोक मानक से दर्शन देले। तेबे किपरि आमे जानुछु एही तीन जण व्यक्ति विभिन्न स्तर। प्रथमतः से तीन जनक नाम मध्य आपण मने रखिया पाई मु कहिया को चाहे। से बीएमसी, आम भुवनेश्वर अच्छु, समस्त जानते बीएमसी अर्थात बी रे बाल्टासार कहा जाए। से आफ्रिका महादेश आसते। एम मेल्कियर आसते यूरोप महादेश। एवं सी बीएमसी सी रे कास्पर एशिया महादेश आसते। अतएव सारा विश्व सारा पृथ्वी लोके आसिले जीशु को दर्शन करने, जीशु को पूजा करने, जीशु ठारे विश्वास रखा। तेबे प्रिय भाई भौणी माने आमे यही पर्व को अपेक्षा थिलु। आजिर पर्व परे आमर से गुहाल घर को आमे बाहर करवा, क्रिसमस ट्री बा अन्य विषय। किंतु आज शेष दिन में आपण मान कहया को चाहे टिकिए से गुहाल घर को टिके अनांतु, भलरे देखंतु। एई गुहाल घर परित्यक्त प्राणी मानकर स्थान, किंतु एई गुहाल घर गोटे रहस्य गुप्त अछि। ताहा आपण माने टिके निरीक्षण करंतु, टिके भल भाव रे देखंतु। आज जेतेबेले एई गुहाल घर को आमे बाहर करिबा, आपण माने पुणी थरे गुहाल घर केवल सेई दिन पाई नाही। जदि आमे देखिबा आमर जीवन को जदि आत्मिक भाव चिंता करिबा, जीशुंकर जन्म रे कि प्रकार सारा सृष्टि अछि ता आमे देखि पारिबा। मु भावे आपण माने जेतेबेले देखिबे सेठी एई गुहाल घरे अछंती स्वर्गर दूत। यार अर्थ कोन? जे सारा हेवेनली बॉडी अर्थात स्वर्गर एठारे अछि। दूत माने स्वर्ग रे रहंती, सबु समय रे ईश्वरंकर आराधना करती। अर्थात समस्त स्वर्गर दूत बाहिनी माने जीशुंकर जन्म रे अछंती। गुहाल घर ऊपर आमे रखी था, आमे देखिबा स्टार बा तारका, जो तारका आज यही राजा ज्ञानी मानू पथ देखी जीशु को स्थान को नहीं थिला। तेबे से तारका कौन सूचाए? यही तारका सूचाए जे सारा सौर जगत सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र यही गुहाल घरे अच्छी। केवल सेतिकी नाई, आपण माने देखिबे किछि किछि गछ भी रखा जाइछि। तेबे यही गछ कौन सूचाए? उद्भिद जगत, उद्भिद जगत मध्य एठी अछि।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଗୁହାଳ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି, ଯୋସେଫ, ମାରିଆ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହ ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପରିବାର, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପରିବାର ଏହି ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଯୀଶୁ, ମାରିଆ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନବ ଜାତି। ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ମେଷପାଳକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ଅତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଗରିବ, ଦୀନ, ଦୁଃଖୀମାନେ ଏହି ଗୁହାଳ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିର ପର୍ବ ଏହି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କେବଳ ଏହି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜ୍ଞାନୀ, ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁହାଳ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସୌରଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତବାହିନୀ, ମାନବ ସମାଜ, ସବୁ କିଛିର, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଗୁହାଳ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା? ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଲେ, ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସେମାନଙ୍କ ଉପହାରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କୁନ୍ଦୁରୁ ଯାହା ଆଣିଲେ ଦେଲେ, ଏହି ଭେଟି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଗନ୍ଧରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମସିହ, ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମରଣ, ଯାତନା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେହି ତିନୋଟି ଉପହାର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ କିଏ, ତାର ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କେବଳ ଦେଖିବା ଖାଲି ହାତରେ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି, ଚିହ୍ନିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା। ଏହି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 43:7, ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 43:21 ପଢ଼ିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ଅତଏବ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ଆରାଧନା କଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା। ଯେମିତି ଏହି ଜ୍ଞାନୀ, ଶିକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆରାଧନା କଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ସେହି ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ, ସେହି ପାପର ରାସ୍ତାରେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନ ଯାଇ ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁବା। ଆଜି ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିବା ସତ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ତାରା ସଦୃଶ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା। ଆମର କଥା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଃଖରେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟରେ, ଆମର ସମସ୍ୟାରେ, ଆମର ରୋଗରେ। ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶନ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେବଳ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାସ୍ତାରେ ନ ଦେଇ, ଯାତ୍ରା ନ କରି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।